آج 23 مارچ 2026 کو یوم پاکستان کے موقع پہ میں گورنر صاحب اور اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ قائد اعظم کی مزار پہ حاضری دینے آیا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ آج کا دن آج سے 86 برس پہلے لاہور میں آل پاکستان مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان پاس کر کے اس ملک کی بنیاد رکھی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد سندھ مسلم لیگ نے پاکستان کی قرارداد پاس کی اور 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے قرارداد پاکستان پاس کی اور سندھ صوبہ بنا، جس نے پہل کی پاکستان کو بنانے میں۔ اس بات کو 86 برس گزر چکے۔ 1947 میں 14 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور اس دوران کئی مشکلات ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ہمارے ملک کو طاقت دی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایٹمی پروگرام نے، جس کی وجہ سے ہمارا دفاع مضبوط ہوا ہے اور دشمن کبھی بھی پہلی نظر سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے میزائل پروگرام نے، جس سے ہمارا دشمن خوف زدہ ہے۔ اور آج جب مشکلات آئی تھیں تو کمانڈر ان چیف صدر آصف علی زرداری، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہمارے ملک نے، ہماری دفاع نے وہ صورت اختیار کی کہ دشمن، جیسے میں نے کہا، کہ میلی نظر سے ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کے وہ سنہری اصول یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خطے میں جو جنگ کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے ہیں اور یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کے دفاع کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آج کے دن جہاں ہم کشمیر کے اپنے بھائیوں، جن کے مظالم سے، جن کی ہندوستان کے مظالم سے جو پچھلے کئی برسوں سے تکلیف میں ہیں، گزر رہے ہیں، فلسطین کے اندر جو اسرائیل کی بربریت ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں خاص طور پہ ابھی جو مسلم ممالک کے درمیان ایک جنگ کا ماحول ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور مسلم ممالک کے لیڈران کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ وہ اس جنگ کے ماحول کو جلد ختم کریں۔ اس لیے اس سے کسی بھی صورت میں اس خطے کا یا عالم اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو یوم پاکستان کے موقع پہ مبارکباد دیتا ہوں اور یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عید کی مبارک بھی سب کو دیتا ہوں۔ سی ایم صاحب، یہ بتائیں کہ جنگی ماحول کی بات ہو رہی ہے، ہم نے اپنی قدرتی گیس وفاق کو دے دی۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بتائیں جنگی ماحول چل رہا ہے اور ہمارے ہاں نہ صرف گیس کا بحران زیادہ پیدا ہو رہا ہے بلکہ MLP کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ سندھ کیوں سفر کرے جہاں گیس سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے؟ یہ معاملہ ہے نہیں، قدرتی گیس وفاق کو نہیں دی۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت وہ گیس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور پہلی پرائرٹی اسی صوبے کی ہوتی ہے اور اسی پرائرٹی کے تحت چل رہا ہے معاملہ۔ اس موقع پر ہم خاص طور پہ یہ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہ ہو۔ ہم اس وقت میں نے بات کی کہ ہمیں اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو آپ کا سوال میرا خیال ہے بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں نا، لوگ کیا مطلب ہمارے یہاں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ بالکل نہیں، سارے ملک پہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ سر آپ دیتے رہے نا 158 کا، میں کہہ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔
के गवर्नर आपके साथ मौजूद हैं, पहले MKU के गवर्नर थे। उस सिंध में खासे प्रोजेक्ट वफाक की तरफ से सिंध को नहीं दिए गए, अभी तवक्को करते हैं कि मुंबई के गवर्नर आने के बाद? देखिए जैसे गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, हम ज़रूर गवर्नर साहब की मदद हासिल करेंगे और उनके ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जिनकी वफाक में हुकूमत है, और मुझे पूरा यकीन है गवर्नर साहब अपना सूबा सिंध के लिए वो किरदार अदा करेंगे और इसकी बात वो कह भी चुके हैं। मैं ये बता दूं, और ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, कि ख़ास तौर पे 2018 से लेकर 2022 तक वो, और ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूं कि आप समझें, जब गवर्नर साहिबान PTI के होते थे तब भी यही कहता था मैं कि हमें वफाक की तरफ से वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। और 2022 के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने वो जो, और मेरी डिमांड यही थी कि जो 7-8 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस बैकलॉग को अब पूरा करें, उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स दिए। हमारी डिमांड और भी है, और वो जो जायज़ हमारी डिमांड्स है उनके लिए सूबे के लोगों के लिए मैं हमेशा बात करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। इस वक्त ख़ास तौर पे मैं कोई ऐसी बात इसलिए नहीं करूँगा कि इस वक्त जिस सूरत हाल में हम हैं हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और ये सियासी बातें, या सियासी बातें मैं कहूँगी जो ये बातें, वो जब मेरी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मैं उनसे ज़रूर जिक्र करता हूँ। आपने कहा अच्छी बात है कि वफाक से बात की, वफाक ने सिंध को 56 मनसूबे दे, सुकड़ते वो अब 11 बन गए। 11 की भी जो उन्होंने अब तक 6 माह गुजर चुके हैं, आधा साल हो गया, उसमें भी कोई 17-18% उन्होंने जारी किए। क्या इस सिलसिले में नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले खत भी लिख चुके हैं कि जी जो NHA के मनसूबे इतने हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान या इवन कश्मीर से भी कम सिंध को दिया गया, इस सिलसिले में आप नहीं समझ? मैं तो अभी मैं आपको कहूँ कि हर मौके पे, हर फोरम पे ये बात मैं करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त इस बात को ज़्यादा बताना मुनासिब नहीं। मैं बड़े हर फोरम्स पे कर चुका हूँ, और इसी वजह से कुछ लोगों को नापसंदीदा भी कुछ लोगों का होता हूँ कि ऐसे फोरम से बात कर लेता हूँ। सो वो आप जानते हैं जो मंसूबे, और मैं फिर से कहूँगा कि मैं मियां शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि 2022, 23 और 24 में वो मंसूबे जो ख़त्म कर दिए गए थे उनको दोबारा रिवाइव भी किया, उनके लिए मुनासिब रकम भी रखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारी डिमांड है वो पूरी हुई है लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुनासिब रकम रखी है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए वही जंग चलती रहेगी। इस वक्त जो माहौल है उसमें कोई ऐसी एडिशनल डिमांड करना, वो बजट का टाइम आएगा और हम सूरत हाल देखते हुए ज़रूर अपने सूबे के लिए आएंगे। शाह साहब, अब ज़ाहिर है कमिंग बजट आने वाला है, तो अब ये जो माहौल भी चल रहा है, क्या खसारे का बजट ज़ाहिर है लाजमी तौर पे उसमें आपको मुश्किलात होंगी, उसमें NHC की कटौती भी है, तमाम चीज़ें, उसको कैसे मेकअप करेंगे? ये देखें, इस पर बातचीत चल रही है, और इस सिलसिले में वफाक के साथ चारों सूबों की मीटिंग्स अगले कुछ दिनों में भी एक मीटिंग होनी है जो कि इन चीज़ों पे नज़र रखेगी। और इस ख़ास तौर पे इस जंग के माहौल में जब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब ने मिल के, वफाक ने, सूबों ने, इस मुल्क के लोगों ने, हर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना हिस्सा डालना है। अगर हम कायदे आज़म के पहले उसूल यानी यूनिटी पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हम कायदे आज़म का जो ख्वाब है, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की है, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। अच्छा सर, तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल को देखते हुए फैसले करेंगे, लेकिन ये आप यकीन रखें कि सूबों के हकूक़ पे, सूबा सिंध के हक़ पे कभी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माहौल को देखते हुए, हालात को देखते हुए, इस मुल्क को मुत्तहद रखने में, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपना हिस्सा भी डालेंगे और अपना हक भी लेंगे।